Bismillah, alhamdulillah, as-salatu was-salamu ala Rasulillahi ve ba'd. Allah Taala özünün pendelerin kebir işlerden kaytargan. Oşol Allah kaytargan, jasabagıla aram dep kaytargan nerselerinin arasından en korkunçlularından biri bul riba. Riba degeni sütkorluk degen söz. Kim özünün yaşoosunda ribаны aralaştırgan bolsa, Allah Taala al adamga aябай korkunçlu sözlerdi aytkan. Kандай sözдөр al tanışabыз. İmam Mavardi деген adam aytat, riba hiç bir şariatta adal bolgon emes. Allah Taala Adam aleyhisselamды jaratarı menen beyişte bolgon bul okuya özünün kavurgasından awa enени jaratkan. Kur'anda aytıyoruz boyunca Allah Taala adamды jarattı ve halaka minha zawjaha, ondan ayalını jarattı ve bassa minhuma rijalan kasiran ve nisa degende ekövünden көп adamları tarat. Adam aleyhisselamды owa eneni şeytanды üçөөsүн жерге түшүргөн belgili okuyalardan keyin. Oşol Adam aleyhisselam жерге түшкөндө bul başka bir çöyre de Adam aleyhisselam beyişte jaratıldı. Beyişte yaşadı. Al жердин çöyrөsü belgili bolgon. Allah Taala аны жаса, муну жасаба деп кайтарып турганда, мындай жатканда адал арам алдагычы. Жаса дегенди жасаса адал болот, жасаба дегенди жасаса арам болуп калат. Ал эми жерге түшкөндөчү, жерге түшкөндө Adam aleyhisselam Havayını başka çöyre beytanış nerseler anan emne kılışın bilbey turup kalganda Allah Taala oşondo din түшүргөн. Din түшүргөн degeni özü багыттаган да. Андай жашайсың, муну жейсиң, муну жебейсиң деген. Ошол Адам алейхисаламга түшүргөн эң биринчи din ошол да. Жанагы материалисттердин, атеисттердин немесинде din кийин жаралган. Аны адам өзү жараткан дейт. Биздин исламдын талиминде, Аллахтын талиминде адам жаралган күндөн баштап din жаралган. Жерге түштүбү? Ошо жерге түшкөндө аны жашоо программасы кошо берилген. Ошол нерсе din. Демек Адам алейхисалам жер бетине түшкөн, ово эне өкөсүнөн тараган балдарынан биринчи коом жаралган. Ошо биринчи коомдо din болгон. Диндин тарыхы инсаният тарыхы менен бирдей. Демек ошол биринчи Адам ата алейхисаламга жиберилген динден баштап азыркы Мухаммад алейхисаламга чейинки болгон диндер, пайгамбарлар канча пайгамбар, канча din болгон болсо, бардык диндерде сүткорлук арам кылынган. Ошондо кебир пайгамбарларга берилген динде арам болгон нерсе кийинки пайгамбарлардын бирөөсүнүн динде адал болгон болушу мүмкүн. Бирок мына сүткорлук маселеси бардык диндерде арам кылынган маселе да. Эми бул сөздүн этимологиясы боюнча. Этимология дегени сөздөрдүн кандай пайда болуш илими да. Biz Araplarda riba deydi. Riba degen söz, ribh degen sözden kelinген, ribh degeni bul payda degen sözde. Sodadagı paydаны Araplar ribh deydi. Birok riba degeni hiç kanday sen mangday ter kılbastan paydalanganda ribh deydi. Oşonu riba deydi. Sütkorluktun Arap tilindegisi riba. Tacik tilinde, Pers tilinde, bizdin Türkiye tillerde sütkor dep aytat da. Sütkor degen söz. Arapçası riba, bizdin tilde sütkor, tajiklerde de sütkor. Bul sözdün kelip çıkışı tajik tilinden, Pers tilinden. Pers tilde sud degeni bekerden beker degen sözde sud degeni bir da özünün özüle bolup kalgan nerseni sud deydi de. Hur degeni jeş de aytat tajikler. Hur dep jegen de aytat. Sud degeni bekerden beker de. Bul degeni sen mangday ter kılbay ele bir nerseni jeysin. Bekerden bekerle jep algan nerseni süt hor deydi. Oşondan sütkor degen söz kelip çıkkan bizim tilge. Demek İmam Mavardi emne de otat, bul sütkorduk hiçbir şariatta adal bolgon emes. Adam aleyhisselamdan paygambarımızgacha kança din bolsa, kança şariat bolsa, birөөsүндө dagı sütkorluk adal bolgon emes. Bul sütkorduktun Yahudiler dininde dagı Musa aleyhisselamga түшкөн dinde dagı aram bolgonuna Kur'an'dan dalil var. Bu Nisa suresi 161. ayette Allah subhanahu taala aytat: "Ve ahzihim ar-riba ve kad nuhu anhu."
Yahudiler sütkorluktan qaytarılgan bolsa da ana alat ele deydi. Demek Yahudi dinide dağı sütkorluk Allah qaytargan bolsa dele, alar alışat ele dep Kur'an'da alardın bayanı kelet. Bu Nisa suresi 161. ayet. İmam Kurtubi degen tafsirçi alım var. 5-6'da Mu'tabar dep koyat, etibarga alıngan tafsir kitapları var. Oşol kitaplardan birinin avtoru İmam Kurtubi. Oşol imam özünün tafsirinde İmam Malik'tin sözün keltiret. İmam Malik bin Anas 4 mazhabın birinin imamı. Oşol Malik aytat, men deyt, Allah'tın kitabın, jana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetin tıkır үйрөнүp çıkıp, ribadan körü jaman nerseni tapmadım deyt. Kur'an, hadisти, şariatты, dindi tıkır izildep çıkıp, uşul ribadan jamanırak, ribadan korkunçturak nerseni tapmadım deyt. Emnege dese, sebebi Allah Taala sütkorgo karşı soğuş jarıyalagan deyt. Kur'an'da ошондой ayet var da sütkorgo Allah Taala'dan soğuş jarıyalangan jönündө. Adamlar bir-biri menen aldı berdi soda kılat, karız alat, başka soda satık mamilelerini jasayt. Oşondo soda meselelerin biliş gerek. Oşonun arasında aram tamaktı jep alıştan alыс boluş gerek. Bul üçün oşul riba sütkorluk ökümdörün biliş gerek. Eğer riba sütkorluk ökümdörün bilbese, al emne kılat, şu aramdan jep alat, je sütkorluk aralashıp kalıp jaşosuna. An Abi Hureyre radıyallahu anhu anin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kal, ya'ti alen nasi zamanun la yubali el mar'u ma ahaza minhu aminel halali am minel haram. Abu Hureyre radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıp aytat. Peygamberimiz aytты deyt. Adamlarga bir zamandar kelet, al kündörü adam kayaktan tapkanı menen çatagı jok bolup kalat. Adaldan bolsun, aramdan bolsun, tapsa ele boldu da, payda kılsa ele boldu, akça tapsa ele boldu. Aramdan kelece tabu, adaldan kelece tabu, anı men işi bolbay kalat deydi. Ana ошондой zamanlar geldi. Köp bolgan андай zamanlar kelgen. Köp adamlar sodager, azırkı zamanda, Kırgızdın sodager bolbogаны jok boluş gerek. Sodager bolbogan dedile, bazarga barıp soda kılabız. Yaşoobuz soda menen da. Emi bir adam misal üçün Amerikaga bara turgan bolsa, Rossiyaga bara turgan bolsa, oşol jактын ekonomikaсын, soda şartların үйрөнөt. A birok özübüz İslam dininde sodanın erejeleri kандай ekeni menen çatagыбыз jok da. Kандай bolsa sodan jasap kete berебиз, kayaktan bolsa jep kete berебиз, birok oşol bizdin dinibizde kандай jol menen keldi, je dinibizde kандай anın erejeleri. Kanday sodaga mümkün bu, kanday sodaga mümkün emes. Kanday almaştırууга mümkün, kanday almaştırууga mümkün emes. Anı menen kızıkpayбыз. Umar ibn Hattab radıyallahu anhu musulmanlardan ekinci halif. Bul kişi mamleketni katu başkargan, mamleketni bay kılgan, anan tekşerip durgan. Bazardı aralap жүрgөн. Umar radıyallahu anhu. Bazar aralap tavarlardı görüp, adamlardı sodaların görüp tekşerip жүрgөн. Oşonda mınday degen. Bizdin bazarыбызda soda ökümdörün bile turgan kişiler gana soda kılsın degen. Bazarga malın alып келип atkан adamlardı tekşergen. Sen sodanın erejesini bilesin mi İslam boyunca? Adal aramdı bilesin mi İslam boyunca? Emne sütkorluk bolup kalat, emne sütkorluk bolbay kalat bilesin mi dep, oşol talapты koygon. Bizdin bazarыбызga soda mamilesini bile turgan adamlar gana soda kılsın degen. Buna baraka kayaktan bulut. Baraka padişadan başladı. Padişah ушундай bazarlarga tartipti koydu. Bul jerge adalarını bilgen adam gana soda kılsın dep atat. Oşondan anam bereke başlalıp atat da. Özü bazarda aylanıp juretile. Kebir sodagerlerdi asası menen türtüp bazarыбызda sodanın ökümdörün түшүнө turgan adamlar gana soda kılsın. Antkeni sodаны bilbey turgan kişi kalайбы, kalabайбы sütkorluktun nanın jep alat deyip aytjala. 4. halif Ali radıyallahu anhu'nun sözü. İlim albay turup soda kılgan adam elbette sütkorlukka kol urat deydi. Mına biz en başta atabız go.
Ушуга чейин өзүбүзчө көп нерсени билгенбиз, туурабы? Али айтып атат, сууданын илимин албай туруп, сууда кылган адам сүткоордукка кол урат, түшүп калат, бир гана эмес, кайра түшүп калат. Эми Абу Бакр разияллаху анху эмне деген сүткорлук жөнүндө? Биринчи халиф. Ал киши айткан, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин риваят кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, адам өзү азык жесе, бала чакасына жедиреби? Арамдан азык жеп чоңойгон дене тозок отуна гана ылайык. Карагыла, адамдын азыгына, тамагына ислам кандай көңүл буруп атат. Ал жерде намаз жөнүндө, таква жөнүндө, башка жөнүндө, садака жөнүндө маселе жок. Бирөө сыртынан садака берип жашап аткандыр, бирөө сыртынан аябай жакшы намаз окуп аткандыр. А бирок эмнеден жеп атат ал? Анын жегениге маани бериш керек деп атат. Арам менен чоңойгон дене тозок отуна гана ылайык деп атат. Ан Аби Хурайра радияллаху анху Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам. Абу Хурайрадан радияллаху анху риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: Айюханнас, о адамдар, инналлаха таййибун ла яқбалу илля таййибан. Аллах Таала таза. Ал тазаны гана кабыл алат. Сумма закара раджула ютилу сафара. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Аллах өзү таза, тазаны гана кабыл алат дегенден кийин бир окуяны айтып берди. Бир адам мусапир, ар-раджул ютилу сафара, алыс сапарда жүрөт. Аш-аса агбара, чачтары тозуган, чаң баскан, ямудду ядайхи иля сама, колун асманга көтөрүп дуа кылып атат. Я Рабби, ey Алла, ey Рабби деп асманга колун көтөрүп, асманга карап дуа кылып атат. Бирок Аллах субханаху таала анын дуасын кабыл кылбай атат. Хадис бул. Мынау кишинин дуасында дуа кабыл болушунун 3 белгиси турат. Дуанын кабыл болуу белгилери бар. Дуанын кабыл болуу вакыттары бар. Дуанын кабыл болуу белгилеринен биринчиси сапарда болуш. Эгер сиз сапарда болсоңуз, дуаңыз тез кабыл болот. Бул Алла Таала дуа кабыл болушунун белгилеринен бири, кабыл кылышынын белгилеринен бири. Эмне? Сапар. Болгондо дагы ютилу, узун сапарда, жакын эмес, алыс сапарда. Демек, дуа кабыл болушунун биринчи белгиси бул кишиде бар, табылды. Экинчиси, аш-аса агбара, чачы тозуган, чаң баскан. Бул дегени, бул адам өттө бир боору ооруган акыбалда турат да, чачтар тозуган, чаң баскан. Аллага дуа кылып атканда да керсейип дуа кылган болбойт да. Адам өзүнүгө ошондой бир муктаждын түсүн бериш керек. Өзүнө кордолгон адамдын түсүн бериш керек да. Эмнеге Алладан сен ырайым тилеп атасың, Алладан бир нерсени муктаждықты сурап атасың. Демек сен ахвал, сырткы көрүнүш кордолгон ахвал болуш керек да. Демек бул кишиде сапардын белгиси бар, Анан чач тозуган, чаң баскан, кор болгон адамдын дагы, адамдын ырайымы келе турган дагы образы бар да. Экинчи эки белги болот. Анан үчүнчү белги, ямудду ядайхи иля сама. Эки колун асманга көтөрүп атат. Дуанын кабыл болушунун белгилеринен дагы бири колду көтөрүш керек. Бирөөдөн сурасаң, колуңу белге коюп алып туруп бир нерсе сурабайсың да. Сураган бул колду созгон сураганын белгиси. Адамдан сурасаң деле берип тур дейсиң. Колуңу созосуң, ошо тарапка. Адам тарапка созосуң. Адамдан сурасаң деле. Аллахтан сурап атат. Асманга колун созуп Аллахтан сурап атат. Демек, бул дагы үчүнчү бир белги. 3 белги бул кишиде бар. Дагы ey Rabbi деп атат. Бул 4-нчү белги. Бирок Аллах субханаху таала анын дуасын кабыл албай атат. Эмнеге? Ва мат'амуху харамун ва машрабуху харамун ва малбасуху харамун ва гузия бил харам. Аны тамак ашы арамдан келип атат. Өзүнүн балдарын тапкан тамак ашы арамдан келе жатат. Тапкан суусундуктары, чайы, башкасы арамдан келе жатат. Тапкан кийими арамдан болуп атат. Ва гузия өзүнүн жегени дагы арамдан болуп атат. Фа анна юстажабу лизалик. Мындай адамга кантип Алла Таала дуасын кабыл кылсын деп. Бирок өзүнүн сырткы ахвалында дуанын кабыл болуш белгилери бар. Сапарда,
кордолгон, колун созуп, Алла деп, ушундай бооруй турган акыбал бар. Бирок Алла Таала кабыл болбой атат. Себеп тамагыны каяктан, тамагы арамдан болуп атат, жеген арамдан, ичкенден, кийгени арамдан болуп атат. Кантип дагы Алла анын дуасын кабыл алсын деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Бул өтө бир көңүл бура турган нерсе. Биз өзүбүздүн жашообузда дагы өтө абайлай турган нерсе да. Рибаны, сүткөрлүктү же башка арамдан келе турган жолдорду билбей кала турган болсок, биз жегенибиз арам болсо, ичкенибиз арам болсо, кийгенибиз арамдан болсо, биздин дуаларыбыз кабыл болбойт. Канча дуалар болуп атат, жамааттар менен дуалар болуп атат, жума намаздарда дуалар болуп атат, эртең мененкиде дуалар болуп атат, тахажжудтарда дуалар болуп атат. Бирок ошо бизди башыбызда тургандар баш болуп, арамга колдуруп коюп атат да. Ажылыктын квотасы сатылып атат. Ажы башчылык местелер сатылып атат. Имамдык, мечиттин имамдык немелери хадиялар менен чечилип атат. Бул чөйрө, бул сфераны карасаңар, ошол жакта али бир макал бар да, төөнү шамал учурганда, шамал учуруп кетсе, эчки уже асманда болот деген да. Биздин эң ишенген чөйрө ошондой болуп аткан болсо, өзүнүн мамилесин ушундай сүткөрлүктүн, паранын үстүнө куруп атканда, биз каяка барабыз? Ошон үчүн адал арамга аябай көңүл бурулуш керек. Эгер көңүл бурбаса, дуаларды да Алла Таала кабыл кылбайт. Ан Аби Хурайрата радияллаху анху ан Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам кала: "Ла я'тиянна аля-наси заманун", адамдарга бир заман келет, өттүгө окшойт мына. "Ла ябка ахадун илля акалар риба". Рибаны жебеген адам калбайт. Сүткөрлүктү жебеген адам калбайт. Fa in lam ya'kulhu, эгер өзү сүткөрлүктү жебесе дагы, асабаху мин бухарихи, ошо сүткөрлүктүн буусу же жыты же чаңы жугуп турат дейт да. Өзүңдү абайласаң деле, же бир тууганың, же бир агайының, же өзүң аралашып каласың, же күбө катары аралашып каласың. Ошон үчүн сүткөрлүктөн аябай абайлаш керек. Бул сүткөрлүк маселеси өтө чаташкан маселе, оор маселе, бир айтканда эле түшүнүп кете турган маселе эмес. Умар ибн Хаттаб разияллаху анху пайгамбарыбыздын жанында жүрүп айтып атат. Күндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан талим алган киши айтып атат. Рибага түшүп калуудан коркуп, 10 адал болсо, 10 адал рызкы болсо дейт, ошонун 9-ун биз таштайт элек дейт. Ким айтып атат муну? Сахаба айтып атат. Умар разияллаху анху айтып атат. Арамдан сактанган, таква, мусулмандардын кийин башчысы болгон адам, биз пайгамбардын заманында 10 рызкы, 10 тең адал дейт. Ошонун 9-ун биз таштайт элек деп атат да. Аннык адал болгонун алат элек, мындай шектенген болсо 9 адал деп айтылып атат. Бирок кичине шектенсек, ошондо таштайт элек деп атат. Ошон үчүн силер менен рызкы, адал дуаларыбызды кабыл болуш үчүн, анан денебиз тозокко ылайык болуп калбаш үчүн мына Ахкамур риба, сүткөрлүктүн өкүмдөрү деген китепти бүгүндөн баштадык. Аллах Таала ушул нерсени аягына чыгарышты насип кылсын.